All right, good morning, everyone. I hope you are doing wonderful. Let me share the screen now. Okay, I hope you see the screen. Can you see the screen? Yes, sir. All right. So, as I was discussing in the last class, Faustus listens to the evil angel for most of the play, but seems to repent in the final scene. In this play, in this tragedy, Dr. Faustus, the main character Faustus, he listens to the bad angel, the evil angel. Whatever the evil angel says, Faustus agrees. But it appears that Faustus repents in the final scene. পুরো নাটকেই ফস্টাস খারাপ যে ফেরেশতা, খারাপ ফেরেশতার কথা শুনে সে যেটা বলে সেটাই করে। কিন্তু ফস্টাস দেখা যায় যে নাটকের শেষের দিকে সে অনুতপ্ত, সে যে ভুল করেছে তার খারাপ লাগে। In any case, whether because Faustus repented too late or did not repent truly, Faustus rejects the possibility of redemption and is ultimately damned for his sins. Some people say that Faustus repented in the last scene. Other people say that maybe he did not repent at all. কেউ কেউ বলেন ফস্টাস নাটকের শেষ দৃশ্যে অনুতপ্ত স্রষ্টার কাছে ক্ষমা চেয়েছে। আবার কেউ কেউ বলে যে না, আসলে সে যে অনুতপ্ত, সে যে স্রষ্টার কাছে ক্ষমা চেয়েছে এটা ক্লিয়ার না। এনিওয়ে, ফাস্টাস ultimately will be punished for his sins. So this is how the tragedy ends. Wisdom and knowledge. Wisdom and knowledge together, they are working as a theme. Wisdom. What is wisdom? The difference between wisdom and knowledge. So knowledge means something true. Knowledge must be true. জ্ঞান হচ্ছে যা কিছু সত্য। যদি কোনো কথা, কোনো বিষয় সত্য না হয় তার মানে সেটা জ্ঞান নয়। মিথ্যা কোনো কথা জ্ঞান নয়, সত্য কথা সেটা জ্ঞান। যেমন the earth moves around the sun, this is knowledge. পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে, এটা সত্যি, this is knowledge. যদি বলি সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে, সেটা কি নলেজ হবে? উল্টোটা বলি, সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে, if I say uh, the sun moves around the earth, so this will not be knowledge, because knowledge must be true. জ্ঞান হতে হলে মানে যা কিছু সত্য তাই হচ্ছে জ্ঞান।
বুঝতে পারছো আমার কথাটা? জি স্যার। যেমন রুবায়েত, রুবায়েতকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার নাম কি, রুবায়েত বলল আমার নাম সুইটি। রুবায়েত, তুমি যদি তোমার আসল নাম লুকাও, তুমি যদি বলো তোমার নাম সুইটি, সেটা কি নলেজ নাকি নলেজ না? নলেজ না স্যার। নলেজ না। তো রুবায়েত যদি বলে তার নাম রুবায়েত, সত্যটা বললো, তার মানে এটা নলেজ। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Okay, so knowledge as we and wisdom. Suppose you know how the fan moves. The fan. This is knowledge. And you don't want to put your hand or bring your hand forward when the blades of a fan are moving, because you know your hand will be cut off. So this is your wisdom. নলেজ হচ্ছে ফ্যান ঘুরে, ফ্যানের সুইচ দিলে ফ্যান ঘুরে, এটা হচ্ছে তুমি জানো, এটা তোমার জ্ঞান, নলেজ। তাহলে উইজডমটা কি? উইজডম হলো ঘুরন্ত অবস্থায় আমি কখনো সেখানে হাত দেব না। যদি আমি হাত দেই ঘুরন্ত অবস্থায়, ফ্যানের ব্লেডে লেগে আমার হাত কেটে যাবে, তাহলে আমি হাত ওখানে দেব না। এটা হচ্ছে উইজডম। বুঝতে পারছো পার্থক্যটা? Yes, sir. I'm giving another example. Suppose a blender. Almost every home has a blender. So the blender, it blends, right? It blends, spices and also other things, fruits. So the function of a blender is to blend. তুমি জানো ব্লেন্ডারের কাজ হচ্ছে মিক্স করা, মেশানো। এটা কি নলেজ না উইজডম? নলেজ। ব্লেন্ডারের ব্লেন্ডারের কাজ হচ্ছে এই মশলা ফল এগুলো দিলে সে মিশিয়ে ফেলে। এটা নলেজ? তুমি যে জানো, এটা নলেজ না উইজডম? নলেজ। নলেজ। আর তুমি জানো যে ওই ঘুরন্ত ব্লেন্ডারে তুমি হাত দিলে হাত কেটে যাবে, তো তুমি হাত দেবে না, হাত দাও না তুমি। এটা কি নলেজ না উইজডম? উইজডম স্যার। উইজডম, যে আমি you should not put your hand inside a blender when the blender is working, it's move, the blades are moving, because your fingers will be cut off. So you are aware of it, and this is your wisdom. Now in Dr. Foster's, at the beginning of Dr. Foster's takes a closer look at the collected wisdom of centuries of scholarship and has only this to say: rubbish. Now Foster's knows about the ancient knowledge, I mean collected wisdom of centuries of scholarship. Now he has learned a lot, he has read so many books, but he thinks that whatever he knows about the past is just rubbish. উনি যত বই পড়েছেন, যত কিছু জেনেছেন অতীত সম্পর্কে, হ্যাঁ, ওনার যত জ্ঞান, এই সব কিছুকে উনি বলছেন আসলে রাবিশ, আবর্জনা। Rubbish is something not important. Similarly, Dr. Foster thinks that whatever he knows is rubbish. রাবিশ যেমন বা আবর্জনা, ময়লা যেমন গুরুত্বহীন, আমরা ফেলে দেই, তো ডক্টর ফস্টাস মনে মনে ভাবছেন উনি এখন পর্যন্ত যা শিখেছেন, যা জেনেছেন বিভিন্ন বই পড়ে,
এগুলো আসলে আবর্জনা ছাড়া কিছুই নয়, এগুলো গুরুত্বহীন। Whatever he has learned by reading so many books is garbage, rubbish, according to Dr. Faustus. Instead, he turns to magic. So now he wants to learn something new, something different, something exceptional. So he is hungry for নিউ নলেজ। নতুন কিছু জানার জন্য সে ক্ষুধার্ত, নতুন জ্ঞান পাওয়ার জন্য সে হ্যাঁ আগ্রহী। সো হি takes the help of magic. He turns to magic not only for the power and wealth it can bring, but because of the forbidden knowledge it promises to reveal to him. So he is extremely excited about magic. Why? Because he knows that magic will give him power, magic will make him powerful, magic will make him rich. ম্যাজিক, জাদু জানলে, জাদু প্রয়োগ করলে সে ক্ষমতাশালী হবে, সে সে অনেক ধন সম্পদের মালিক হবে। আবার ম্যাজিক জানলে, ম্যাজিক ইউজ করলে সে কি জানতে পারবে? হি ক্যান অলসো know about the forbidden knowledge. Forbidden knowledge, that means uh, the knowledge that is not permitted for anyone to have or to know about. নিষিদ্ধ জ্ঞান, নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে, যা সম্পর্কে নরমালি মানুষ জানে না। তো নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে সে জানতে চায়, বুঝতে চায়, তার আগ্রহ এসব ব্যাপারে। তো জাদুই পারে তাকে এসব বিষয়ে হেল্প করতে। Just what it can do for him, and that kind of thinking is exactly what wins him up in an agreement with Lucifer. So that is why Lucifer and Dr. Faustus, they have an agreement. Dr. Faustus talks freely, frankly with Lucifer. Lucifer is a Satan. Lucifer হচ্ছে একজন শয়তান। তো লুসিফারের সাথে ডক্টর ফস্টাস ওপেনলি কথা বলে, ফ্রিলি, যে জাদুবিদ্যা শিখলে, জানলে কি কি সুবিধা হবে, কি কি পাওয়া যাবে। লুসিফার তাকে এটা ওটা বলে লোভ দেখায়। So while Faustus may be knowledgeable, we can say that Faustus knows a lot. Knowledgeable মানে সে অনেক কিছু জানে, knows a lot, but he is not wise. He is not wise. If he were wise, then he would never take the help of magic. He would never use magic. ফস্টাস অনেক কিছু জানে বলা যায়, হ্যাঁ অনেক কিছু জানে সে, কিন্তু তাকে জ্ঞানী বলা যায় না, ওয়াইজ না। কেন ওয়াইজ না? কারণ সে যদি ওয়াইজ হতো, জ্ঞানী হতো, তাহলে তো এই জাদুর মতো ভয়ঙ্কর একটা বিষয়ের প্রতি সে আকৃষ্ট হতো না, সে তো জাদু ইউজ করতো না, জাদু শিখতো না, তাই না? তার মানে সে বোকার মতো কাজ করেছে, সে জ্ঞানী নয়। The conflict between medieval and Renaissance values. So this is another theme. Middle Age, the beliefs in the Middle Age, the beliefs in the Renaissance, or the beliefs during the Renaissance. Conflict. মধ্যযুগের মানুষের বিশ্বাস, মানুষের চিন্তা ভাবনা একরকম ছিল। রেনেসাঁস যুগে মানুষের বিশ্বাস, মানুষের চিন্তা ভাবনা আরেক রকম ছিল। The medieval world placed God
at the center of existence and shunted aside man and natural world. During the Middle Age, God was at the center of existence. That means people were religious, people believed in God. মধ্যযুগে মানুষ সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করত. During the medieval period, people worshipped God. They obeyed God. মধ্যযুগে মানুষ স্রষ্টার ইবাদত বা প্রার্থনা করত, সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করত. The Renaissance was a movement that began sorry the Renaissance was a movement that began in Italy in the 15th century and soon spread throughout Europe. So Renaissance started in Italy. Renaissance je andolon. Renaissance means rebirth. Rebirth in many sense, in the cultural sense, in the intellectual sense, okay, in many sense. Renaissance মানে rebirth, পুনর্জন্ম. People started to see things in a different way. People started to believe things differently. Renaissance তখন মানুষের চিন্তা চেতনায় এক ধরনের জাগরণ হয়ে গেল, পুনর্জন্ম হয়ে গেল. মানে অনেকটা কুসংস্কার থেকে বের হয়ে আসার মতো ব্যাপার. আগে মানুষ একভাবে চিন্তা করত, রেনেসাঁস যুগের মানুষরা নতুন ভাবে চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করলো. The Renaissance was a movement, okay, and carrying with it a new emphasis on the individual, on classical learning, and scientific inquiry. Now, during the medieval period, people were, religious minded, and science did not develop so much. মধ্যযুগে মানুষ ধর্মকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতো, সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করত. বিজ্ঞান অতটা এগিয়ে যায়নি মধ্যযুগে. তাহলে মানুষ ধার্মিক ছিলেন. কিন্তু রেনেসাঁস যুগে কি হলো, যে পিপল started to depend more on scientific inquiry. So science was enlightening people's minds. বিজ্ঞান মানুষের মনকে আলোকিত করছিল, কুসংস্কার থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করছিল. অলরাইট, তো মনে করো কোনো একটা বইয়ে লেখা আছে এরকম যে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে. হ্যাঁ, কোনো একটা বইয়ে মনে করো লেখা আছে. তো মধ্যযুগে মানুষ সেটাই বিশ্বাস করত. পরে সায়েন্স প্রমাণ করলো সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে না, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে. সায়েন্স প্রমাণ দেখালো, মানুষ বুঝলো আরে এটা তো সত্যি. তাহলে বিজ্ঞান আছে বলেই আমরা একটা সত্যি জানতে পারলাম. বুঝতে পারছো? হ্যালো, আর ইউ লিসনিং? Yes, sir. All right. So you see, science at that time was spreading. Science was helping people to be free from the shackles of superstition or superstitious beliefs.
In the medieval academy, theology was the queen of the sciences. In the Middle Age, theology, that means the study of religion, theology, the study of religion was the main topic of discussion. মধ্যযুগে মানুষ বিশেষ করে ইভেন বিজ্ঞানীরাও ধর্মীয় বইগুলো পড়তেন। ধর্মীয় বই পড়ে পড়ে ওনারা হ্যাঁ অনেক কিছু পেতে চেষ্টা করতেন। আচ্ছা ঠিক আছে, পৃথিবী, সূর্য, তারা, মহাকাশ এসব সম্পর্কে ধর্মীয় বইগুলোতে কি আছে আমরা একটু পড়ে দেখি। তো বিজ্ঞানীরা ধর্মীয় বইগুলো পড়তেন, পড়ে ওখান থেকে কিছু আইডিয়া পেতেন। ধর্মীয় বইগুলোতে এভাবে লেখা আছে, তো ঠিক আছে আমরাও দেখি হ্যাঁ বিষয়গুলো কি বা কেমন। ওনারাও একটু গবেষণা করতেন, একটু যাচাই করার চেষ্টা করতেন, একটু টেস্ট করতেন। So the scientists during the Middle Age, they depended heavily on the religious books to have some clues about about the universe, about the formation of the earth, the formation of the planets, the stars, how they work, etc. But in the Renaissance, people became secular. Okay, secular. I mean, they were not so much religious during the Renaissance. রেনেসাঁ যুগে মানুষ অতটা আসলে ধার্মিক ছিল না। হ্যাঁ, মধ্যযুগে যেমন মানুষ ছিল, খুব ধার্মিক ছিল, রেনেসাঁ যুগে অতটা ধার্মিক ছিল না। তো তোমরা হয়তো প্রশ্ন করতে পারো, স্যার তাহলে মধ্যযুগের সাথে রেনেসাঁর এই তুলনাটা কেন হচ্ছে এখানে? কেন হচ্ছে কারণ হলো Dr. Faustus rejects the authority of God and the medieval way of thinking. He rejects the authority of God. He does not want to obey God, and he hates medieval way of thinking. Faustus সৃষ্টিকর্তার যে ক্ষমতা, সৃষ্টিকর্তার যে দাপট, সৃষ্টিকর্তা যে চাইলে যা ইচ্ছে করতে পারেন, ফস্টাস সেটা মানতে চায় না। তার মানে ফস্টাস directly or indirectly does not want to believe in God. ফস্টাস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্রষ্টাকে বিশ্বাস করতে চায় না। তার মানে সে মধ্যযুগীয় ধারণার বিপক্ষে। মধ্যযুগে মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করতেন, স্রষ্টাকে মান্য করতেন, স্রষ্টার ইবাদত করতেন। তো ফস্টাস স্রষ্টার কর্তৃত্বকে স্বীকার করতে চায় না। হ্যাঁ, স্রষ্টা খুব ক্ষমতাবান, এটা সে স্বীকার করতে চায় না, মানতে চায় না। তার মানে সে মধ্যযুগীয় মানুষদের যে বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাসের বিপক্ষে যাচ্ছে, তাই না? মধ্যযুগীয় মানুষরা স্রষ্টায় বিশ্বাস করত, স্রষ্টার কর্তৃত্বে বিশ্বাস করত। তো ফস্টাস এসবে বিশ্বাস করে না। তার মানে ফস্টাস মধ্যযুগীয় মানুষের বিশ্বাসের বিপক্ষে যাচ্ছে। He resolves in full Renaissance spirit. So that means he has a Renaissance way of thinking. During the Renaissance, people were not so much, religious, and they did not worship God amply. মানে রেনেসাঁর সময়
মানুষ স্রষ্টার উপর, স্রষ্টার কর্তৃত্বের উপর হ্যাঁ তেমন গুরুত্ব দিতেন না। তো ফস্টাসও স্রষ্টার ক্ষমতার উপর ততটা গুরুত্ব দিতেন না। তার মানে বলা যায় যে ফস্টাস রেনেসাঁ যুগের মানুষের চিন্তাধারার উপরই বিশ্বাস করছিল, তাই না? ফস্টাসের চিন্তাধারা রেনেসাঁ যুগের মানুষের চিন্তাধারার সাথে মিলে যাচ্ছে। So there is a similarity between the way Faustus thinks in a secular way about God and his, existence. Just the way people during the Renaissance used to think about. And he wants knowledge, he wants wealth, he wants power. সে জ্ঞান অর্জন করতে চায়, সে সম্পদের মালিক হতে চায়, প্রচুর সম্পদের মালিক, এবং সে ক্ষমতা চায়, হি ওয়ান্টস পাওয়ার। And you already know that Christopher Marlowe did not believe in God. Christopher Marlowe was an atheist, and many of his books reflect his, atheistic stance or position. ক্রিস্টোফার মার্লো নিজেও নাস্তিক ছিলেন, তিনি ধর্মে সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করতেন না। তো ওনার লেখায় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে আসলে ওনার নিজের বিশ্বাসটাই ফুটে ওঠে। এই বইয়ে আমরা দেখছি ডক্টর ফস্টাস সে সৃষ্টিকর্তাকে মানতে চাচ্ছে না। আসলে মার্লো ফস্টাসের মাধ্যমে নিজের বিশ্বাসটাকেই তুলে ধরলেন। মার্লো নিজেও এরকম ছিলেন, ফস্টাসের মতোই, তিনিও সৃষ্টিকর্তাকে মানতেন না। So Marlowe, just like Faustus, did not, accept the authority of God, because Marlowe himself was an atheist. So Faustus, we can say that, is a kind of reflection of Christopher Marlowe himself. তাহলে ফস্টাসকে আমরা ক্রিস্টোফার মার্লো মানে রাইটার, আমাদের যে এই নাটকের লেখক ক্রিস্টোফার মার্লো, ফস্টাসকে ক্রিস্টোফার মার্লোর প্রতিচ্ছবি বলতে পারি আমরা। মানে ফস্টাসকে আমরা ক্রিস্টোফার মার্লো বলে ডাকতে পারি, কারণ ক্যারেক্টারের কিছু বিষয় মিলে যায়। মার্লো সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করতেন না, ফস্টাসও সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতায় ওনার বিশ্বাস নেই। So Christopher Marlowe wanted to have a world free of God, religion, and the limits that this imposed on humanity. So Faustus, as we know, he wants to do anything he wants to. There should be no, pressure on any person. Faustus কি ভাবছে যে আমি যখন যা চাই তাই যেন পাই, তো এটাকে ফস্টাস ভাবছে ফ্রিডম। কিন্তু স্রষ্টা বলছেন না, তুমি যখন যা চাও তুমি তা পাবে না। তোমার জন্য যতটুকু প্রাপ্য, সময় মতো সবাই তা পাবে। প্রত্যেকটা মানুষের যা প্রাপ্য সে টাইমলি সেটাই পাবে। এখন তুমি যদি এখনই সব পেতে চাও, না আমার এখনই সব লাগবে, এখনই আমি সব ক্ষমতা পেতে চাই, এখনই আমি সব কিছুর মালিক হতে চাই, গাড়ি বাড়ি, তাহলে তো সমস্যা। তাহলে ফস্টাস কি ভুলটা করছে? ফস্টাস
is breaking the natural order. Everything has a time, you know. Even if you plant a tree, if you plant a tree, then it takes time to grow up, and if you plant a mango tree, it will take time to grow up, and after many years there will be fruits. একটা ছোট আম গাছ লাগাও, চারা লাগাও, সাথে সাথে আম ধরবে, না অনেক বছর যত্ন নাও তারপর একটা পর্যায়ে গিয়ে আম ধরবে? তার অনেক বছর পরে ধরবে। তো ফস্টাস চাচ্ছে কি, মানে তার ধৈর্য নেই। আমি এত ধৈর্য ধরে হুম এত ধৈর্য নেই, আমাকে এখনই সব জানতে হবে। ফস্টাস ভাবছে এখনই তাকে সব জানতে হবে, এখনই সব টাকা অর্জন করতে হবে, এবং শর্টকাট খুঁজছে। শর্টকাট কি? ম্যাজিক। So Faustus does not want to work hard. Faustus does not want to have patience. Faustus wants everything now. Just like Macbeth. Macbeth wants to be, the king now. And he becomes a sinner. He murders. He sins. And he faces destruction. Macbeth. ম্যাকবেথ এখনই রাজা হতে হবে, মার্ডার করতে শুরু করলো, সিন পাপ করতে শুরু করলো, শেষে তার ধ্বংস এলো। ফস্টাস similarly like Macbeth, he also sins, and he also faces destruction. ফস্টাসও ধ্বংসের মুখোমুখি হলো। Fate versus free will. Fate. Fate means your destiny. Destiny. ভাগ্য. What is allotted cannot be blotted. বিধির লিখন, ভাগ্যের লিখন, না যায় খণ্ডন। তোমার ভাগ্যে আছে, এটা ঘটবেই। Fate. Free will means you are free to do anything. If you do something good, then you will get good results. If you do something bad, you will get bad results. Fate versus free will. Fate মানে তুমি যাই করো, তোমার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। ফ্রি উইল মানে তুমি যেটা করো, যেভাবে করো, ফল সেভাবে পাবে। The play tackles the issue of predestination. Predestination. That means everything is predestined. You are fated. পূর্ব নির্ধারিত। তুমি এখন ইউসিটিসিতে যেতে চাচ্ছ, ইউসিটিসিতে যাবে, মানে এটাকে যদি বলি ফেট, মানে তুমি যাবে, এটা এটা লেখা ছিল, তোমার কপালে লেখা ছিল, তুমি বাসা থেকে বের হয়ে এখন ইউসিটিসিতে যাবে। এটাকে যদি ফেট বলি, ভাগ্য। দ্যাট মিন্স প্রিডেস্টিনেশন। You are going to the field to play. So many people will say that this is predestination, this is your fate, that you will go today in the afternoon to the field to play football. তুমি আজ বিকেলে ফুটবল খেলতে যেতে চাও মাঠে। কেউ বলবে এটা আসলে
লেখাই ছিল তুমি আজকে বের হবে, মাঠে যাবে, ফুটবল খেলবে, ফিরে আসবে। মানে হ্যাঁ, মানে কে সৃষ্টিকর্তা এটা কন্ট্রোল করছে। তুমি যাওয়ার কথা, এটা স্রষ্টা জানেন তুমি যাবে। এটাকে বলে ফেট। Just like, Oedipus. In King Oedipus, do you remember Sweetie Rubaiyat? Hello? Oedipus, সে কোরিন্থ থেকে থিবসে যাবে, এটা তার কপালে লেখা ছিল, সে যাবেই। On his way to the Thebes, he will murder his father. Then, at one stage, he will marry his mother. So, all these were his fate. He was fated. তার ভাগ্যেই ছিল সে কোরিন্থ শহর থেকে থিবস শহরে যাবে, যাওয়ার পথে তার পিতার সাথে দেখা হবে, পিতাকে হত্যা করবে। একসময় সে তার, হ্যাঁ, না জেনে অজান্তে, তার মাকে তো সে চেনে না, ছোটবেলায় আলাদা হয়েছিল, তো অজান্তে মাকে বিয়ে করে। এই যে কিং ইডিপাস নাটকের কথা বলছি, কিং ইডিপাস নাটকের কাহিনী, গ্রিক নাটক, দ্য গ্রিক ট্র্যাজেডি কিং ইডিপাস। সো ইডিপাস ওয়াজ ফেটেড। ইডিপাসের ভাগ্যেই ছিল এগুলো ঘটবে। অ্যাকর্ডিং টু Calvinism means a branch of Protestant Christianity started by John Calvin. So John Calvin, from John Calvin, Calvinism. So it's a branch of Protestant Christianity. So people are predestined to be either saved in heaven or damned in hell. So Calvinism believes that it's your destiny. Either you will go to heaven or go to hell. মানে জন্মের পরই তোমার তুমি কি এক সময় স্বর্গে যাবে না নরকে যাবে, এটা তখনই নির্ধারিত হয়ে যায়। হ্যাঁ, তোমার তোমার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। In other words, they are born fated to go to one or the other, and there's nothing they can do to change that. That means you are born, and God knows that you will go to heaven or you will go to hell. তোমার জন্ম হলো এবং স্রষ্টা জানেন তুমি কি এক সময় স্বর্গে যাবে না নরকে যাবে, স্রষ্টা জানেন। এখন তুমি যাই করো পৃথিবীতে, কিন্তু স্রষ্টা জানেন তুমি আসলে আলটিমেটলি কোথায় যাবে, স্বর্গে না নরকে। So it is according to Calvinism. One overarching question in Marlowe's play is whether Faustus's fall from grace is his own fault or whether he is fated to be damned. Now this is an intriguing question. Faustus will go to hell. Now is it his fate, just like King Oedipus, or is it his own mistake? Faustus নরকে যাবে, দোজকে যাবে, এটা কি আসলে তার কপালে ছিল, তার ভাগ্য, নাকি এটা তার নিজের ভুল? কেউ কিছু বলো তো। এটা তো তার নিজের ভুল। এটা তার নিজের ভুল? হ্যাঁ, কিভাবে? কারণ সেই তো শয়তানের আশ্রয় চাচ্ছে, সে ওরশিপ করতেছে।
ওকে, সে যদি শয়তানের কথা না শুনতো তাহলে তাহলে তো তাহলে তার এই এত বড় ভুল হতো ওই না, দুটি তাই না? হতো না। হ্যাঁ, yes sir। এত ক্ষতি হতো না। হুম। সো দ্যাট মিন্স ফস্টাস is responsible for his own destruction. Faustus makes a great mistake by taking help of the Satan. He is not a child. He knows that he is taking help from a Satan. সে তো শিশু নয়, সে জানে যে শয়তানের কাছ থেকে সে হেল্প নিচ্ছে। তো শয়তানের কাছ থেকে হেল্প নিলে তো সেটা কখনো ভালো হবে না। কিন্তু সে লোভে পড়ে যায়, সে লোভী হয়ে যায়, অ্যাম্বিশাস হয়ে যায়, টাকা চাই, বাড়ি গাড়ি সব চাই। এই লোভে পড়ে সে ভুল পথে এগিয়ে যায়। সো দ্যাট মিন্স ইট ইজ নট হিজ ফেট। কিং ইডিপাস ওয়াজ ডিস্ট্রয়েড বিকজ অফ হিজ ফেট। কিং ইডিপাসের কিছু করা ছিল না। কিং ইডিপাস হ্যাড নাথিং টু ডু বিকজ ইট ওয়াজ হিজ ফেট। তার ভাগ্যেই ছিল এরকম হবে, এবং এরকম হয়েছে কিং ইডিপাসের ক্ষেত্রে। কিন্তু ফস্টাসের ক্ষেত্রে আসলে সে নিজে দায়ী। Faustus selects or chooses his own way, his own path. He goes to the path of evil. সে শয়তানের বা শয়তানির বা বাজে খারাপ পথে যায়। সে জাদুবিদ্যার পথে যায়, সে নিজেই যায়। And he has an agreement with the Satan, Lucifer. শয়তানের সাথে সে চুক্তি করে। And he does not repent. In the final scene, we see some, signs of repenting. একদম শেষ দৃশ্যে আমরা মানে ডক্টর ফস্টাস অনুতপ্ত হচ্ছে, একদম বোঝা যায় তার কথাবার্তায়, মনে হয় সে যে ভুল করেছে এটা বোঝা যায়, আমরা অনুমান করতে পারি। But according to Calvinism, free will is also a kind of fate. Some Christians, they believe that even the free will is also a kind of fate. You see, Dr. Faustus has a free will. He is free to do any good thing. He is free to do any bad thing. Free will means তুমি যা চাও তুমি তাই করতে পারবে, কিন্তু সেটার ফল তোমাকে ভোগ করতে হবে। If you want, you can kill a cat. If you want, you can save a cat. তুমি যদি চাও একটা বিড়ালকে হত্যা করতে পারো, তুমি যদি চাও একটা বিড়ালকে বাঁচাতে পারো। হত্যা করলে সেটার ফল তুমি পাবে, there will be sin. If you save, then you will get the reward. তুমি পুরস্কার পাবে যদি if you save the cat. তুমি যদি বিড়ালটাকে বাঁচাও তুমি পুরস্কার পাবে। তাহলে তুমি ফ্রি। কি করবে? তুমি কি কারো হেল্প করবে না কারো ক্ষতি করবে? ফ্রি উইল, তোমার ইচ্ছা, উইল, WILL, উইল, your desire. Will means wish, your wish. But some Christians believe that free will is also a kind of fate. কোন কোন খ্রিস্টানরা মনে করেন এই যে মানুষ ফ্রি, মানুষ এটা করবে, মানুষ চাইলে এখন বাইরে যাবে, চাইলে বাসায় থাকবে, হ্যাঁ, চাইলে স্কুলে যাবে, না চাইলে যাবে না।
তো কিছু খ্রিস্টানরা বলছে এই যে যাওয়া না যাওয়া আসলে এটা ইচ্ছে না, এটা ফ্রি উইল না, এটাও এক ধরনের স্রষ্টা স্রষ্টার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানে তুমি যে বাইরে যাবে না, এটাও নাকি স্রষ্টা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আবার তোমার মনে হলো না আমি বাইরে যাব, বাইরে যাই একটু ঘুরে আসি, তো কিছু খ্রিস্টানরা বলছে এটা ফ্রি উইল নয়, এটাও তোমার ভাগ্যেই ছিল যে তুমি এই সময় বাইরে যাবে। সো এনিওয়ে, দেয়ার আর many people, many minds, many groups, many religious groups, many religions, many views, many beliefs। হ্যাঁ, ওই যে বলে না যত মত তত পথ, many man many minds। তো কেউ এভাবে চিন্তা করে, কেউ অন্যভাবে চিন্তা করে, কারো চিন্তার সাথে তোমার চিন্তা মিলে যাবে, কারো চিন্তার সাথে তোমার চিন্তা মিলবে না। সো দ্যাটস দ্য ওয়ে লাইফ ইজ। উই হ্যাভ so many what should I say, so many ways to think about anything. Some people believe in God, some people do not believe in God. Some people believe in heaven and hell, some people don't. So you see, uh, different philosophies, different thinking processes. Anyway, that's it for today. I will complete it in the next class. Thank you so much.